Praise the Lord. Hi everyone. Welcome back to this next session on linear inequalities. Dear students, today we will be discussing with the continued part of exercise 6.1. Okay. Nama hindina video dalli 14 questions from this exercise. Andre exercise 6.1 na first 14 questions na solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ question number 15 onwards ನಾವು continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay. So hope you have watched the first video of this exercise. Let's continue with the first problem for today. So the first question for today is question number 15. X by 4 strictly less than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ working ಇರುವಂತ problem ಇದು. X by 4 is strictly less than ಈ term ಅಲ್ಲಿ let us take the LCM. So 3 ಗೂ 5 ಗೂ LCM 15 ಆಗುತ್ತೆ. So 3 5s are 15 ಆಗೋದ್ರಿಂದ 5 will be multiplied to this factor, that is 5 into 5x minus 2 ಆಗುತ್ತೆ minus 5 3s are 15 ಆಗೋದ್ರಿಂದ 3 will be multiplied to this factor. So 3 into 7x minus 3. Okay, right. So next step ಅಲ್ಲಿ let us simplify. X by 4 strictly less than denominator ಏನು change ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ 15 ಇರಲಿ, remove the bracket. So 5 5s ಏನಾಗುತ್ತೆ 25x minus 5 2s are 10 ಆಗುತ್ತೆ minus 3 7s are, so 7 3s are 21x ಆಗುತ್ತೆ, minus of minus is plus, 3 3s are 9. Okay, so therefore next step ಅಲ್ಲಿ keep this as it is. X by 4 ಈಗ 25x minus 21x ಏನಾಗುತ್ತೆ simply 4x ಆಗುತ್ತೆ. And next minus 10 plus 9, so definitely minus 1 ಆಗುತ್ತೆ because minus 10 plus 9 would be 9 minus 10, that is minus 1 divided by ಇದು 15 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now what we shall do it is we can take cross multiplication. So continue ಮಾಡೋಣ. Therefore you will be having 15 into x, that is 15x, that is strictly less than 4 into 4x minus 1. Okay, so further simplify ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 15x strictly less than 4 4s are 16x ಆಗುತ್ತೆ minus 4 1s are 4. Okay, so ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ 15x is smaller than 16x. Let us shift the terms. So ಯಾವ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? So ಇಲ್ಲಿ 16x ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ let us take this 15 to the right hand side. At the same time 4 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 16x minus 15x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 is strictly less than 16x minus 15x is simply x. So 4 is less than x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, or you can write this as x is strictly greater than 4. Okay, ಇದು ನಮ್ಮ required condition of this inequality. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? x is greater than 4. So x greater than 4 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ therefore solution set ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ ಟು 16th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 4 to infinity. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ 4 to infinity. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2x minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, greater than or equal to. Let us take LCM for this term. 4 and 5, LCM of 4 and 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 5s are 20 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 will be multiplied to 3x minus 2. Okay, minus again 5 4s is 20, so 4 is multiplied to 2 minus x. Okay, hope you don't have any doubts in this step because it is just about taking the LCM. So your LHS remain the same. 2x minus 1 divided by 3 greater than or equal to, denominator 20 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, no changes, remove the bracket. So 3 5s are 15x minus 5 2s are 10 ಆಗುತ್ತೆ minus 4 2s are 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, minus of minus is plus, 4 into x is 4x. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ 2x minus 1 divided by 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, that is greater than or equal to, here 15x plus 4x ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, so 15 plus 4 is 19x and minus 10 minus 8 is
minus 18. Okay, divided by 20. Okay, so now what we can do, as we did in the previous step, cross multiplication. So therefore yenagute, you can take this as 20 into 2x minus 1, that is greater than or equal to 3 into 19x minus 18. Okay, right, so simplify modana. 22s are 40x agute minus 20 into 1 is 20, that is greater than or equal to 19 3s are. So 19 3s is to 57 barutte. So 57x minus 18 3s are. So 18 3s is to 54. Okay. So x term right hand side just the 57x. So 40x na right hand side tagondogana, and this constant 54, let me bring it to left hand side. So yenagute minus 54 ee kade bandre plus 54 agute, minus 20 hige irutte, that is greater than or equal to, you will be having 57x as it is, this will come to right hand side, you will be getting 40x. Okay, right, next. So therefore 54 minus 20, this will be 34. Okay, greater than or equal to 57 minus 40, so that will be 17x. So 34 is greater than or equal to 17x, or you can write the same thing as idana purti shift madana terms na, 17x is less than or equal to 34, correct? Therefore the value of x will be strictly less than or equal to 34 divided by 17. Okay, so this will imply x is strictly alla but less than or equal to 17 2s are 34 agate. So x is less than or equal to 2. Okay, so the inequality, the condition which satisfies this inequality is x should be less than or equal to 2. So therefore less than irodrinda left hand side infinity gogutte. Therefore the value of x which will belong to this category is minus infinity in the start agute. Anyhow minus infinity kade open interval irutte, and 2. Okay, up to 2 vargu tagobodu. Remember, less than or equal to irodrinda this will be the closed interval 2. Okay, so this will be the solution set for the above given inequality. Okay, so 16th question illig mugitu. Let's take up the 17th one. So illivargu one type of questions aitu. Iga 17th inda question patterns change agute. Let us see how it would be. Okay, so 17th question in the, look here, solve the inequality in exercise 17 to 20. And the next 4 questions ee tara irutte. Show the graph of the solution in each case on number line. Illivargu interval baritidvi, iga number line al baribeku. Okay, so number line and takshana understood, the x will belong to the real numbers. Okay, first one we will be starting with a very basic question. So yenide 3x minus 2 strictly less than 2x plus 1 ide, hage barkolana. This is less than 2x plus 1. So definitely nodre gottagutte x value ee kade jasti ide. So let us bring this 2x to the left hand side. At the same time, so e constant na aa kadege tagondogana. So what happens, you will be having 3x. When this 2x comes to the left hand side, it is 2x. Strictly less than 1 is already there. Bring 2 to the right hand side, you will get plus 2. Okay, so therefore what is 3x minus 2x? Definitely this is x. Strictly less than 2 plus 1, that is 3. Okay, so the condition which will satisfy this inequality is x should be strictly less than 3. Okay, now you have to represent this solution set. Usually actually it is better ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಫಸ್ಟ್. therefore ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಆಗ ರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 3, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಫೈನ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 3ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಾಲೋ 3 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಲೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
Hope you remember that. In case less than or equal to iddidre shaded ತಗೋತಿದ್ವಿ. At the point 3 it is hollow and we take all the values. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ values ನಾನು ನನ್ನ range ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Is it clear? So I take all these values. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ values will be my value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? This is how you represent on the shade this one ಏನದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? -3ವರೆಗೂ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಲೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5x - 3 greater than or equal to 3x - 5. Okay, it's obvious 5x is greater than 3x. So let us bring this 3x to the left hand side and this constant -3 will be taken to the right hand side. So what happens? We are left over with 5x and 3x comes to the left hand side. It will be -3x. Okay, and that is greater than or equal to -5 is already there. When this -3 comes to the left hand side, this will be +3. Okay, so 5x - 3x will be 2x. This will be greater than or equal to -5 + 3 will be definitely -2. Okay, now let us divide the equation by 2. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಪ್ ವಿ ನೋ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? -1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾಕೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೌ we shall represent this on the number line as shown in the previous. Okay, now let us represent this on number line ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. -1 to infinity ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. -1 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ನ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ imagination. Okay, so this will complete the solution for this inequality, question number 18. Okay, next to question number 19 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So question number 19 we have, let us solve it first and then we can represent on the number line. So question into 3 into 1 minus x strictly less than 2 into x plus 4. So 3 into 1 would be 3 minus 3 into x would be 3x. This is strictly less than 2 into x is 2x plus 2 into 4 is 8. Okay, now you can see here though 3x ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so I will shift 3x to the right hand side and obviously this coefficient 8 should be taken to the left hand side. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. when 8 comes to the left hand side it will be -8. this will be strictly less than 2x is already there, 3x is taken over to the right hand side, it will be plus 3x. Okay, so 3 minus 8 would be -5, strictly less than 2x plus 3x, that is nothing but 5x. So you can write this way, or usually we have x term to the left hand side, -5 strictly less than 5x irutte, or 5x will be strictly greater than -5. Okay, so this will imply therefore x will be strictly greater than -1. Bekadre direct agi baribodu if you divide by 5. Okay, so this would be the condition of inequality.
ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ -1. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು -1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಫಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ -1 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. -1ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಾಲೋನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಶೇಡಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಶೇಡಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಶೇಡಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. 3ಗೂ 5ಗೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 5s are 15 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 5 ಇಂಟು 5x - 2 -5 3s ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 7x - 3. ಓಕೆ, ಸೊ x by 2 greater than or equal to 5 5s ಏನಾಗುತ್ತೆ, 25x -5 2s are 10 -3 7s are 21x minus of minus is plus 9 divided by 15. Actually ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ x by 2 ಇದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 - 21 is 4x. ಓಕೆ, -10 + 9 is -1 divided by 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. Therefore you will be having 15 into x is 15x. This is greater than or equal to, actually I'll be having 2 into 4x - 1. So ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 15x. This greater than or equal to 2 4s are 8x - 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 15x - 8x that is greater than or equal to -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 - 8 would be 7x that is greater than or equal to -1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 1s are 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ x will be greater than or equal to minus of 2 by 7. So 2 by 7 simplify complete agodilla. So leave it as it is. So the condition which should satisfy this inequality is x should be greater than or equal to -2 by 7. Okay. So idik sambandhapattanke in case interval first bariyodadre, therefore x will belong to greater than or equal to irodrinda ನಾನು closed interval ತಗೊಳ್ತೀನಿ. -2 by 7 ಇಂದ up to infinity I can take all the values. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು -2 by 7 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 0.27ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.28 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0.28 ಆರ್ 0.3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0.3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.3 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0.3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಯರ್ 0ಗೂ -1ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ -0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -0.3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು -2 by 7 ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಶೇಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21. ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ 70 and 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 70, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಫೈನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನನಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರವಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸು 70 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸು 75 ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯೂಶಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ sum of the values divided by total number of values. Definitely total number of values 3 ಇದೆ. This should be greater than or equal to 60. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು 60 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 60. ಅವನಿಗೆ 60 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 70 ಪ್ಲಸ್ 75 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 145 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 145 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 6s are, so that is 18. So 63s are 180 will be the answer. So since I want the value of x, I will be sending 145 to the right hand side. So what happens? Therefore, the value of x should be greater than or equal to 180 minus 145. Okay, therefore x should be greater than or equal to 180 minus 45 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 35 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ he should score, ಯಾರಂದರೆ ರವಿ should score more than 35, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 35 in the third test to get an average of at least 60 marks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ? ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ರವಿ ಈಸ್ 35. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ರವಿ ಈಸ್ 35. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಓಕೆ, ರಾಜು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟು ರಿಸೀವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ 90 marks ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ 5 examinations ಈಚ್ ಆಫ್ 100 marks. ಸೊ 100 marks ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 5 examinations ಇದೆ. ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 90 marks ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ 90 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದು 100 marks ಈಚ್ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 90ಗಿಂತ ಸ್ಕೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಸುನೀತಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 4 examinations ಆರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸುನೀತಾ. ಓಕೆ, ಸನೈಟಾ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸುನೀತಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 4 examinations ಆರ್ 87, 92, 94 and 95. ವಾವ್, ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸುನೀತಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗಳ ಥರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸುನೀತಾ ಮಸ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಇನ್ 5th examination ಟು ಗೆಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ 5th ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸುನೀತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. 5th ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಸುನೀತಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಸುನೀತಾ ಇನ್ ದ 5th exam ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು ನನಗೆ ಅಬೌವ್ 90 ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 87, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 92 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 94, ಪ್ಲಸ್ 95, ಪ್ಲಸ್ 5th ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಬರಬೇಕು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ಸೋ ಬಿನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಬೇಕಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ add up ಮಾಡಿ, you can add 87 plus 92 plus 94 plus 95. okay, so ಇದನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting 368. so 368 plus x divided by 5, this will be greater than or equal to 90. okay, therefore cross multiply ಮಾಡೋಣ. 368 plus x, this should be greater than or equal to 9 5s, that is 445 ಆಗುತ್ತೆ. so 450 marks ಆಗುತ್ತೆ. okay, 90 into 5 is 450. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 368 ನಾ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 450 ಮೈನಸ್ 368. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫೈನಲಿ ಅಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ or you can calculate using the calculator, x would be greater than or equal to 82. okay, so condition satisfy ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, she should score more than 82 in the 5th exam to get grade A. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು, ಸುನೀತಾ ಶುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 82 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 82 ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಏನಂತೀವಿ, more than 82 marks, that is 82 or more to obtain grade A in the course. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 5th ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 82 ಆದರೂ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಿಂತ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಮ್ಮ 23rd ಕ್ವೆಶ್ಚನು. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸು
ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 10 ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ, ಸಚ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 11. ಎರಡೂ ನಂಬರು ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇರಬೇಕು ಎರಡು ನಂಬರ್ನು, ಆದರೆ ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 11ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಪೇರ್ಸ್, ಜೋಡಿಯಾದಂಥ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ x+2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಈವನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎರಡೆರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡು 7, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 6ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್? ಸೊ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ a+2 ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಏನಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಎ 10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ a+2 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 11. ದೇರ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 11 ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರು a+2, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ತಗೋಬೇಕು 11. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ a+a ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2a ಆಗುತ್ತೆ. 2a+2 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 11. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2a ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, 11 - 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2a ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 11 - 2 ಅಂದರೆ 9. ದೇರ್ಫೋರ್ a ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 9/2. 9/2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4.5, 4.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4.5. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನೇನು ಬರೀತೀನಿ, a ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4.5. ನೆನಪಿರಲಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4.5ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಕೂಡ ಆಡು, 3 ಆಡು. ಸೊ 1, 3 ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ a ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4.5 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore the required pairs of consecutive odd positive integers are greater than 4.5. ಬರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಏನು, 5 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡು 7. ಸೊ 5 + 7 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 11 ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು 10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರು 9 ಆಗುತ್ತೆ. 7 + 9 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 11. ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ 11. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 9 ಏನೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 11 ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ 5,7 ಆ್ಯಂಡ್ 7,9. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 23. ವಿ ಶಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 23 ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ 5. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನು ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ 5 ಇರಬೇಕು, ಸಚ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 11 ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23 ಅಂತಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಸೇಮು. ಲೆಟ್ ದ ಟೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ a ಆ್ಯಂಡ್ a+2 ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು, ಲೆಟ್ a ಆ್ಯಂಡ್ a+2 ಬಿ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಏನು, ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ a ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. a ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದರೆ a+2 ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೇರ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ a + a+2 ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್. ಸೊ ನಮಗೆ a + a ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2a + 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23. ಓಕೆ, ಸೊ 2a ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23 - 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 21 ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ a ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 21/2. ಸೊ 21/2 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
10.5 10ವರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಎ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10.5. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೆನಪಿರಲಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಏನು, 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈವನ್ನು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 + 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23, ಎರಡೂ 5ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈವನ್ನು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸಮ್ಮು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23 ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ 10 ತಗೋಬೋದು, 10 and 12. ಓಕೆ, 10 and 12 ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 22 ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ 12 ಮತ್ತು 14 ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 12 ಮತ್ತು 14 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 23 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 3 times ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ 3 sides ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 3 times ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ 2 centimeters ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 61 centimeter. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 61 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 61 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹುಷಾರು. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು 3 ಸೈಡ್ನ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಸೈಡ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ಲೆಂತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 3 times ದ ಶಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟು 3 times ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೂರನೇ ಸೈಡು, 3 ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, 2 ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ 2 centimeters ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ನಾನು 3x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3x ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 2 centimeter ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 3 ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಏನು, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 61 centimeter. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸುತ್ತಳತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 3x minus 2. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 61. ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 61? ಸೊ 61 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 61. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 + 3 6, 6 + 1 7x minus 2 will be greater than or equal to 61. ಸೊ 2ನ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 7x should be greater than or equal to 61 + 2 ಆಗುತ್ತೆ. 7x should be greater than or equal to 61 + 2 63 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x should be greater than or equal to 63/7. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 7 9s are 63 ಅಲ್ವಾ. Therefore ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, x should be greater than or equal to 9. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ 9 units. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್
9 ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಮಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ನ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 9 ತಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸು ಅಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 9, ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 9 - 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 9 3s are 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 9 3s are 27 - 2 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 26. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. So here comes the last question. A man wants to cut 3 lengths of a single piece of board of length 91 centimeter. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನ. ಓಕೆ, 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಆ ಮ್ಯಾನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಸೈಡು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರುವಂಥ 3 ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, L1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ L2, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಲೆಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ L2 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಇರೋದೇ 91 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪೆರಿಮೀಟರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಂತು. ಸೊ 3 ಲೆಂತ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 91 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2x. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಮ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 91. ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತ? ಇಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೀಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? 2x ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್. ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 1ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 91. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ 4x ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 91 ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 4x will be less than or equal to 91 minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ?
88 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88/4. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 21 22 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 2s are 8 and 4 2s are 8. 22 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಲೆಂತು 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2x ಓಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 + 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2x minus x should be greater than or equal to 8. Therefore 2x minus x ಅಂದರೆ x ಆಗುತ್ತೆ. x should be greater than or equal to 8. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂದರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 3 ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 and 4 ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ 3 and 4. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 3 and 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 8. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22. ಅದರ ಅರ್ಥ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಲೆಂತು. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6.1. Okay, fine. So hope you have enjoyed this and also learnt a lot of the linear inequalities concept. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ dear students, before I wind up this session I want to give you 2 questions for you as a homework. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. both are actually very similar to what I have solved you in this video. Okay, definitely ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, I believe that you can do it by yourself. Okay friends, thanks for watching the video. We will meet again in the next video with the graphical method. Don't forget, I will be waiting for your comments in the comment box. Okay, so video like ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ and you can share it to most of your friends. So well friends, we will meet again in the next video. Until then, take care of your health. God bless you all and bye bye.